ਰਾਧਾ स्वामी। हाँ जी कृष्ण। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राग गुजरी महला पंजवा चौपदे घर दूजा। जिस सिमरत सब किल वेख नासै पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत ना पारो पूता माता की असीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। राधा स्वामी। ये पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू उस नाम की महिमा दस रहे ने और नाल समझा रहे ने कि जे असी सब दुखों तो बचना चाहुंदे हाँ, हर एक दुख नूं समाप्त करना चाहुंदे हाँ, तो फिर सानू उस सच्चे नाम दे नाल ही जुड़ना पवेगा। क्योंकि तरह तरह के इस संसार दे विच दुख ने। जिस तरह सतगुरु ने वचन फरमाए कि बई अलग अलग शक्लां ने दुख दियां, उन्हां दुखों नूं दूर करने वास्ते हर बंदा यतन कर रहा है अपने अपने तरीके दे नाल कि किसी तरह भी वो दुख जिहड़े दूर हो जाण ते मैं सदा लई सुखी हो जावां। कई बार कई चीज़ां दे विच असीं देखदे हां कि बाहरले तौर पर सानू सहयोग मिल रहा हुंदा है, सब कुछ वधिया हो रहा हुंदा है, लेकिन फिर भी कुछ रुकावटां जिहड़ियां ने सामने नहीं दिसदियां, पर लगता है कि कोई ना कोई रुकावटां हर काम च पै रही ने। कई लोग जो सोचते हैं कि असीं काम तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, पर कहते हैं घर दे विच बरकत नहीं हुंदी, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ सब कुछ खाते पीते हैं, हर चीज़ ध्यान रखते हैं, तो सेहत ठीक नहीं रहिंदी। अलग अलग तरह ਜਿਹੜੇ ਆ मन ਦੇ ਵਿੱਚ कई भरम आउंदे ने कि कदे करके ने। फिर उन्हां भरमां ਦੇ शिकार हो के ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ समझ नहीं हुंदी ਤਾਂ फिर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ हर चीज़ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ शुरू करते हैं, तो जिस जिस तरह की किसी कोल कोई नॉलेज हुंदी है उस तरह ही सानू अगे अगे ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ है। जो साडे संस्कारां दे विच जो साडीआं पुराणियां चीज़ां एक चलियां आ रही ने, असीं कई बारी उन्हां दे विच ही उलझ के सारी उम्र जिहड़ी बिता दिंदे हां। कई बार जदों रुकावटां सानू सामने नहीं दिसदियां, सामने नहीं पता चलदा, तो असीं उन्हां नूं कई इनाम दे दिंदे हां। कोई कह दिंदा है कि साडे घर दे विच कोई भूतां प्रेतां दा साया है, कोई उन्होंने दूसरे पासे तो कोई कह दिंदे आ कि बई तुसी तुहाडे पितर जिहड़े ने तुहाडे तो रुष्ट ने, तुसीं उन्हां नूं मनाओ, उन्हां दी पूजा करवाओ। अलग अलग तरह के जिहड़े ने वो सानूं दस दिंदे ने कि तुहाडे कोलों आह गल हो गई, इहदा इलाज करवाओ, इहदा इलाज इस तरह करवाओ। और बंदा अगे ही इन्ना कि इत्थे काल ने इनू धंधे लाया है कि इहदे कोल टाइम तो पहलां ही नहीं हुंदा। फिर जदों होर इस तरह के कोई काम पै जाते हैं तो फिर असी सानूं पता ही नहीं लगता कि जिंदगी निकलती किद्दां है। और कई बार असी सोचते हैं जदों लास्ट पड़ाव ते जाके कहने कि पता ही नहीं लगा जिंदगी निकल कित्थे गई, पता ही नहीं लगा असी कीता की है।
ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟਕਣ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਲ ਕਾ ਚਿਹਰਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾਉ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਸੂਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਟਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਉਸ ਉੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਥ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੋਈ ਆਪ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲਵਤ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਐਸੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੜਚਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਈ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏ,
उस हरि दे नाल जुड़ना, पर उस हरि दे नाल कदी मेल नहीं होया, उस हरि दे गुणां दा नहीं पता, उस हरि नूं मिलन दा रस्ता नहीं पता। उन्होंने मिलन वास्ते रस्ता जिहड़ा आ वो सानूं गुरु दसदा है। इसे करके सतगुਰਾਂ ने बाणी च फरमाया कि मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। इस करके सानूं उस सतगुर की मदद लैनी पैंदी है। फिर सतगुर जिस तरह एक माँ जिस तरह बच्चे का ख्याल रखती है, माँ इनू पालती पोसती है, इस तरह ही गुरु भी इनू माता की तरह इनू आशीर्वाद दिंदा है। जदों वो कृपा करता है, वो दयाल हुंदा है, वो आशीर्वाद दिंदा है, तो फिर बई ये सारे ही काम जिहड़े ने ठीक हो जाते हैं। सारे ही रस्ते जिहड़े ये दरवाजे जिहड़े बंद हुंदे ने, किस्मत दे कह लीए, बाहर दे कह लीए, वो सारे खुलने शुरू हो जाते हैं। जिहड़े दोस्त जिहड़े इहदे हुंदे ने वो भी इहदे हर काम आउंदे ने, ते जिहड़े दुश्मन ने वो भी इहदे सारे काम आउंदे ने। कोई भी रस्ता ये नहीं कि कोई इनू फिर अड़चन पैंदी है किसी पासों, कि किसी बन्ने जांदा ते रस्ता खुला मिलता, तो किसी बन्ने बंद नहीं। फिर सतगुर ये नाल सहाई होके ये हर काम ही करना स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरीके नाल, उस आशीर्वाद नाल। सतगुर बचन ऐसे फरमा देंगे ने। कई बार सतगुਰਾਂ ने कई बचन संगत में जो खुश होना फरमाना कि जा बई कोई काम कहना, कई ऐसे सतगुਰਾਂ के मोजे, कोई टेंशन चिंता करनी, सतगुਰਾਂ ने कोई सेवा तो खुश होकर फरमाना कि जा बई जा तेरे वाल, तेरे हवा वाल नहीं कोई देखेगा, जा तू फलानी जगह पर जाके आ चीज़ कर, बई तेनों कोई रोकेगा नहीं। उस तरह ही वो चीज़ां हुई सारियां। जो सतगुਰਾਂ का हत्थ जिहड़ा है उस मस्तक ते आ जाता है, तो बई ये हर तरह के सुत्ते भाग जिहड़े ने जाग पैंदे ने। तो उन्होंने फरमाया कि बई गुरु भी माता की तरह इसकी पालना पोसना करता है, हर वेले ये अंग संग होके यदा हर बुरी चीज़ों तो यदा जिहड़ा बचाव करता है, और बई इनू आशीर्वाद ऐसे दिंदा है जिहदे नाल इहदी जिंदगी जिहड़ी आ सौखी हो जाती है, आसान हो जाती है। उस हरि की, उस प्रभु की कृपा जिहड़ी है इहदे नाजल हो जाती है। तो फरमाया उन्होंने कि सो हर हर तुम सद ही जापो, कि जिहड़ा वो हरि जो परमेश्वर उन्होंने कभी भुल ना, जिहड़ा हमेशा ही सानू आशीर्वाद दे रहा, हमेशा साडे नाल रह के साडे हर काम कर रहा है, तो बई उन्होंने भुलदा क्यों है? कहते उहदा नाम ना कभी भुल, हमेशा ही चलद्या फिरद्या खांद्या पींद्या उन्होंने याद करता रहे, उन्होंने जपदा रहे। अगे फरमाया पूता माता की असीस, निमख ना बिसरियो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। फिर सतगुर जो इनू दयाल हो के कृपा इत्ते करते हैं, इनू आशीर्वाद देंदे ने, तो बई फिर कहते इनू कभी भी एक पल भी कहते निमख ना बिसरियो तुमको, कभी भी फिर वो कहते हैं कभी ऐसा समा नहीं आता कि बई फिर ये उस याद में विछड़े। फिर इत्ते ऐसी कृपा होंदी है कि जिथे मर्जी जाए, जिस तरह मर्जी करे, भावें कई बार असीं सुनते हैं कि बई बड़ा वधिया मेरा आ काम चल रहा सी, किसी ने कुछ कर दिता, मेरा आ काम खलो गया, बड़ा वधिया मेरा जिहड़ा सी सतगुਰਾਂ ਦੇ चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास भरोसा सी, पता नहीं फलाने ने की कर दिता, उन्हें इदां करके मैनूं पछाण करता, कुछ भी नहीं फिर हुंदा। कि जदों सतगुਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ है, मैं थोड़ी देर पहलां भी ਇਹੋ ਗੱਲ कर रहा सी, एक बच्चे ने हत्थ फड़िया हुंदा है, एक प्यो ने हत्थ फड़िया हुंदा है। बच्चे ने हत्थ फड़िया जिहड़ा कभी भी छुट सकता है, क्योंकि बच्चे ने हत्थ फड़िया है, जरा जिहा कोई उन्होंने डर लगा हो सकता कि बचन वास्ते प्यो का हत्थ छड्ड के किसी पासे दौड़ जाए, उत्थे होर भी वध खतरा हो। पर जदों बच्चे नूं विश्वास हो जाता है तो फिर ये नहीं कहता। कई बार मैनूं याद पता है कि बच्चों छोटिया माँ प्यो ने हत्थ फड़िया होवे ना उहदा, वो कहणगे तुसीं छड्ड दो, कहते सानू घुट के ना फड़ो, आप उसकी उंगल फड़ लैणगे, तो माँ प्यो कहेंगे मेरा हत्थ ना तुसीं ना फड़ो। क्योंकि उन्होंने मन च यह भी होंदा है कि कोई चीज़ कि जिस तरह उन्होंने जिधर नूं भज्जना होंदा, कि बच्चे चंचल होंदा सुभाਅ, कि उन्हें पता जी इन्होंने फड़ लिया, इन्होंने छड्डना नहीं है, क्यों इधर उधर जान लगे माँ प्यो खिंच के रखते हैं। इस करके बच्चा कहता कई बार कि नहीं मैं तुहाडे हत्थ फड़िया ना, बस ना चलो, पर वह जो दिल करता है वो हत्थ छड्ड दिंदा है। हुण साडे कोल इन्नी अकल नहीं, इन्नी बुद्ध नहीं कि कदों हत्थ फड़ना है, कदों छड्डना है। इस करके जदों सतगुਰਾਂ ਦੀ दया ਦੇ ਨਾਲ, किरपा ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ नाम जपते हैं, जदों असी सतगुਰਾਂ ਦੇ बचनों से चलते हैं, फिर वो कृपा करके दया करके ऐसा विश्वास भरोसा बख्श देंगे हैं। फिर असी अपने आप को, क्योंकि काल का इत्थे निजम है, क्योंकि जदों कबीर साहब ने भी जिहड़े वचन फरमाए कि जदों वो इस देश के आए तो उन्होंने फरमाया कि काल ने बड़े तरह दीयां
ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਮਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਂਗਲ ਫੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਿਠਾਓ ਭਾਵੇਂ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਂਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਐਸਾ ਉਹ ਇਹ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ, ਪਰ ਜਿਸਕੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹਜੇ ਕਿਸਮਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕੇ, ਖਾਇਆ ਧੱਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੀ ਕਹੂੰ, ਸਭ ਟੇਕ ਪਾਸ਼ ਨੀ ਛੋੜ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੀ ਕਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਦਾਮ ਆਪਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਡੋਲੇ, ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸਥਿਰਤਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਐਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੌਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਂ ਮਨ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਥ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲਵਤ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਬਈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ। ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
पर सानू उन्हां दी दयालता का पता ही नहीं लगता, क्योंकि अपने अपने विचारां दे मुताबक ही असी चलते हैं। जिस तरह एक बच्चा हुंदा है, बच्चे नूं नहीं पता, बच्चे नूं होश भी नहीं सी जदों तो माता पिता ने उन्होंने पालना शुरू किया। उन्होंने पता ही नहीं सी बच्चे नूं कि मैं की करता रहा है। लेकिन जदों वो बच्चा अगे वधदा है, वड्डा हुंदा है, वो हौली हौली सब कुछ भुलदा जांदा है। हुण वो बाहर जाता है किते, उन्होंने बाजार दे विच कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई खिडौने आ, कोई खाण वाली चीज़ है, कोई इस तरह की, तो वो अपने माता पिता नूं कहंदा है कि मैं आ चीज़ लैनी है। माँ प्यो देखते हैं कि बई ये चीज़ ये वास्ते वधिया है कि जां गलत है। जे नहीं उन्होंने पता है कि ये कोई चीज़ घटिया है, ये कोई तंदुरुस्ती खराब होएगी, जां ये कोई खाण पीण वाली कोई चीज़ है जिहदे नाल कपड़े खराब हो जाएंगे, तो वो माँ प्यो नहीं लैके देंदे, इहनूं नहीं लैके देंदे, तो बच्चे के मन च आउंदा है, बच्चा गुस्सा करता है। कई बच्चे जिहड़े ने अलग अलग जिस तरह की होंदी अवस्था होंदी है, कोई तो उत्थे ही मिट्टी च लेटना शुरू कर देंदे ने। कोई माँ प्यो जिहड़े बच्चे ने वो माँ प्यो के उत्ते एक छोटे होंदे ही, जिस तरह बच्चे छोटे छोटे तो कई बार देखा होएगा कि वो माँ प्यो नूं ही घसुन मारने शुरू कर देंदे ने, उन्होंने ही मतलब कपड़े खिंचने शुरू कर देंदे ने, उन्होंने कपड़े खिंच खिंच पाड़ देंदे ने कि तुसीं सानूं जिद करदे ने कि आ चीज़ां, जां वो दौड़ जाते हैं, एक शायद गुस्से होकर एक जगह पर बैठ जाते हैं कि नहीं जी सानू आ चीज़ नहीं लैके देती, असी नहीं। पर उही माँ प्यो बिना कहे वो 5 रुपए की 10 रुपए की उन्होंने कुल्फी जां कोई ऐसी चीज़ गंदी नहीं देंदे, तो उही माँ प्यो वो 500 रुपए की वधिया उन्होंने भावें कोई कपड़े लै देन, कोई खाण पीण वाली चीज़ लै देन, जो मर्जी कर देन, पर वो उन्होंने दिसती नहीं हैगी, क्योंकि मन के उत्ते प्रभाव ऐसा अपने विचारों का, क्रोध का ऐसा पिया होंदा है, वो चीज़ां उन्होंने नज़र नहीं आउंदियां। और जिहड़ी अपनी चीज़ वो हावी हुई होंदी है, कहंदा नहीं जी मैनूं तां देखो जी आ चीज़ नहीं लैके दित्ती, आ नहीं कीता। इस तरह ही सतगुरु साडे ते किरपा करते हैं, पर वो किहड़ी किरपा करते हैं। सतगुरां ने कई बार फरमाया कि गुरु इत्थे ना तो मुंडे कुड़ियां देण आया है, ना सानूं इत्थे कोठियां कारां देण आया है, ना कोई होर तरह की मान वडियाई देण आया है। वो तो आया इत्थों सानू सब कुछ छड़ा के सानू अपने घर ले जाने वास्ते। पर मन कई सारा बच्चा कई बारी जिद करता है, जां कई जगह ते अड़ी कर लेंदा है, तो माँ प्यो नूं ना चाहुंदे होए भी कई बारी थोड़ी बहुत तोरना पैंदा है उन्होंने कि चल बई। इस तरह वो करते हैं, दया करते हैं, किरपा संसारी कार्य भी करते हैं नाल नाल, लेकिन असली उन्हां दी जिहड़ी आ चीज़ दया किरपा की है कि उस नाम दे नाल जोड़ना। वो जिहड़ी दया है सानूं हुण पता नहीं हुंदा उस चीज़ का। कई बार असीं कहने साडे ते दया कदों होएगी जी। कई बार असीं कल्पे ने खिजे हुंदे किसी गल तो, किसी चीज़ तो, कोई भी किसी चीज़ की कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, असीं कहने साडे ते किरपा उदों होएगी जदों असीं मर जांगे। कई बार कई सेवादार इस तरह भी कह देंदे ने, सानूं तो अजे तक नहीं कोई चीज़ पता, क्योंकि उन्होंने वो किरपा नहीं दिस रही। वो किरपा अपनी अपनी हर जिस तरह बच्चे की जिद हुंदी है ना कि जे वो कुल्फी लै दी है तो मेरे ते किरपा है, नहीं तो नहीं किरपा। जो मैं मंगया जे मैनूं दे दिता है तो ठीक है, नहीं दिता तो बई नहीं, प्यार नहीं हैगा। वो इस तरह ही मन चो जी चीज़ां चलदियां है। इस तरह सतगुरु फरमा रहे हैं, कहते कि सतगुरु तुमको होए दयाला सत्संग तेरी प्रीत। जो सतगुरु दया किरपा करते हैं, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सतगुरु तो दया कर रहे हैं, वो फरमाते हैं कि कला ये नहीं कि कोई बाहर का ही रोटी पानी बाकी चीज़ां इत्थे कई बार असीं देखते हैं। हुण भी कोई बच्चे वो गल कर रहे थे कि इत्थे सारी उम्र भावें किसी का करते रहो, थोड़ा जिहा किसी की कोई ना हो, अगला कह दिंदा कि मेरे वास्ते कीता की है। कई गल्लां कोई कर देंदे ने। जे कोई किसी की बड़ी असीं प्यार जां किसी की कोई गल्लां मन रहे हैं तो वह कुछ ना कुछ करता है, माड़ा जिहा किसी नाल विगड़े वो फिर उहदियां बुराइयां लभ के कोई ना कोई नाम ही हुण बना के भी दुनिया के अगे पेश करता है। जिस तरह गल्लां बना के कोई ना कोई करने की कोशिश करता। पर सतगुर की है, सतगुर बई दयाल ने, उन्हां दी अवस्था इक्को ही है, स्थिर अवस्था है।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹਾ ਕਹਾ ਜੋ ਦਿया दिया एक बात संतों में है। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂਲ ਤੱਕੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸਨ ਕਾਲਾ, ਲੱਖ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਟਾਲਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਐਸੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਕੋ ਦਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤਾਰਤੀ ਇਹਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨ ਹੀ ਢੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਢੱਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਤਾਜ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਟਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਗਲਾ ਐਂ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਰ ਪਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਕੇ ਲਗਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰੀਝੇ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਪਰ ਚਤੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਚਤਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਣਤ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿਓ,
सतगुਰਾਂ पता नहीं किहड़ी मौज 'ਚ बैठे सी, किस तरह सी। पहले सू सतगुਰਾਂ ਦੇ वचन उन्होंने दस्सिया ने कि बई उस तरह ही ਉਹੋ ही कुछ होया। मंगण का भी सतगुਰਾਂ ने फरमाया ना कि मंगना भी नहीं सानू नहीं आउंदा। इस करके जिस तरह असीं उन्होंने वचन फरमाया कि अपनी दया से गुरु दी दाना सेवक तो कुछ मांग ना जाना। सानू तो मंगण का भी नहीं पता, कह दिता उस चीज़ का। वो ऐसी कोई सतगुਰਾਂ की वो जी मौज सी, कोई वो ऐसी वरती कि वो चीज़ां उस तरीके दे नाल जो उन्होंने कहा ही, कहते घर दे विच कोई ऐसा चल पिया, कोई बच्चे सी उन्हों दे ख्याल गलत हो गए, लोग घर आने शुरू हो गए, कई कुछ इस तरह होना शुरू हो गया। सतगुਰਾਂ ने फिर सतगुਰਾਂ ने कि अपनी मौज दे विच कोई टाइम आया ऐसा, कोई पर्दा खोलिया, फिर दसिया कि बई इहदा ही इन्हें कर्म है, वो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चतराई नहीं, कुछ नहीं वो मिलता। असी पढ़ाइयां लिखाइयां बाहर दियां सारियां चीज़ां एक पासे ने, क्या कि वो किसी तरह का पढ़ते उन्होंने टके पे ने ना करन ते ना। इस तरह एक कोई बच्चा सी, वो पढ़न लिखण वास्ते किते बाहर गया, पढ़ाई लिखाई करके आया तो अपने बैठा जिस तरह कहन लगा, माँ प्यो को बैठा कहन लगा कि बई मैं बड़ा पढ़ लिख के आया, मैं तो इस तरह जो बड़ा कर लगा, कहता मैं कुछ भी कर सकता है। कहता वो कहते की कर सकते, कहते जो मर्जी, जो मैनू सब कुछ आता है, मैं जो चीज़ मर्जी कर सकता है। कोई गल हो रही सी तो उत्थे वो कुछ कर रही सी तो लड्डू सी कोई उहदे कोल पए थे, कहते 2 लड्डू पे सी, माता पिता बैठे सी, 2 लड्डू पे सी, तो कहन लगा कि अपनी वो दसन वास्ते, कहता ये किन्ने लड्डू ने, वो कहते ये 2 ने, कहता ये 3 ने, कहता मैनू पता, मैं तुहानू साबित कर सकदा ये 3 है। वो कहती किस तरह, कहती कहता तुसीं गिनो, मैं तुहानू दस देना। वो कहती आ 1, कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, कहती आ 2, कहता नहीं ये 3। कहते वो किदां, कहता दसो तुसीं क्या ना 1 ते आ 2, 2 ते 1 किन्ने हुंदे ने, 3। बड़ा हुण वो गल ना कोई आवे, वो कहन लगी है तो काका तू भावें 3 कही जाना पर है तो 2 ही है ना। कहता नहीं 3 है, तुसीं दूजे पासों गिन लो। उन्हें फिर क्या, कहती 1, कहता ठीक है, कहती 2, कहता नहीं 3। हुण चुप करके वो कहन लगे कि हुण मनना क्यों, जिस तरह वो कहता पिया कि 2 ते 1 किन्ने हुंदे आ, 3, तो कहता फिर 3 होए ना। वो चुप करके लागे प्यो बैठा है, कहता बेटे मां ना तेन पता मैं तेन वेखदा गल तेरी बिल्कुल सही है, तू गल सही करदा पिया, बिल्कुल सही करदा पिया। कहन लगा कि आके बैठ गया, कहता कि तू बेटे बिल्कुल सही कहना पिया, मां नूं पता नहीं है 3 ही है। तो कहता वेख्या ना, मैं करता ना साबित, मन गए ना तुसीं भी, कहता हाँ बिल्कुल मन गया। तो कहते ठीक है बेटे हुण तू बह जा। कहते इस तरह 3 लड्डू आ ना, कहते आ एक जिहड़ा वा ये खा लेना मैं, तो आ दूसरा खा लेंदी तेरी मां, तो तीसरा खा ली तू हुण। कहते तीसरा 3 ही है ना, तू कहना मैं 3, आ तो मैं खा लेना, तो आ जिहड़ा तेरी मां खा लेंदी है, तो तीसरा जिहड़ा तू खा ला। हुण वेखे मूँह वाल, क्योंकि वो तो चितराई नाल सी ना, दिमाग नाल वो काम करदा पिया। हुण वो दिमाग दे नाल वो गल्लां होणीआं नहीं हैगीआं। इस तरह असीं कई वारी गुरु दे नाल चलाकियां करके गल्लां च इधर उधर दे तर्क दे के वो जिहड़े कामां नूं साबित करन दी कोशिश करदे हैं। बड़ी तरह के तर्क कईयां ने तो ऐ चुन के ऐ लाइनां कुछ ना कुछ रखियां ने वक्रियां वक्रियां ही, कि जदों आ गल करे कोई तो मैं आ कहनी है, आ कवे तो आ कहनी है। वो तर्क जिन्ने मर्जी दे दिए, पर जो सच्चाई है वो सानू सब नूं पता है कि सच सच है, झूठ झूठ है, पाप पाप ही है, पुन्न पुन्न ही है, सब नूं पता है। इन्हां चलाकियां दे नाल की बनेगा? ये चतराइयां जिहड़ियां ने नहीं उत्थे नहीं चलणियां कोई भी। ये इत्थे है, इत्थे असीं कर लांगे, पर बई उस घर दे विच उत्थे कोई ऐसी नहीं चलती। इस करके उन्होंने फरमाया कि बई उत्थे वो छड्डीए। उन्होंने फरमाया कि कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन, कि जे सतगुरां ने दया कीती है तेरे ते कृपा करके, तेरी जिहड़ी पत बचाई है, तेरे ते कृपा करके तेरा पर्दा टक्या है, तो बई फिर तू हुण चलाकियां दे नाल इस दुनिया दे विच रख, पर बई सतगुरां दे नाल चलाकी ना कर। तू उन्हें जिहड़ा तैनूं काम आख्या है वो काम कर। दुनिया नूं ते तू गल्लां नाल भरमा लेंगा, किसी तरह भी कुछ कह के इधर उधर कर लेंगा, पर बई उत्थे तेरी एक नहीं चलनी हैगी।
ਉੱਥੇ नहीं कोई ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਤਰਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਕੇ ਲਵਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੱਕ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ, ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਖਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬਰੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚੰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਕੌਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਓਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜੋ ਬੂੰਦੇ ਚਾਤਕ ਮੌਲਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਖੇਡਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਭੀ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਰਟਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਏ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਮਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਭੀ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਧੁਰ ਸੇ ਸਦਾ ਤੁਝੇ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ
ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਰਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭੰਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋ, ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋਏ ਕੌਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦ ਚਾਤਰਿਕ ਮੌਲਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਭਵਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੰਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੰਦਗੀ ਫਰੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਚਨ ਕੋਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੰਵਰਾ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਹਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦ ਚਾਂਤਰਿਕ ਮੌਲਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੂੰਦ ਪਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਬਈ ਡਿਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਈ ਉਸ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਭ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ।